हाँ जी, शुरू करते हैं भी आप। सत श्री अकाल बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਵੌਇਸ नहीं आई। ये सिर्फ मैं दोबारे फिर मेहनत करी है, मैं अपना क्लास का गैप नहीं पैना चाहिए क्योंकि बच्चा अपना इन्ना सपोर्ट कर रहा है, इन्ना लव कर रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है भी अज वीडियो आपां अपलोड करके ही सौना है। तुसीं इमेजिन नहीं कर सकते भी 5 बजे अज मैं मतलब क्लास लगभग 6 बजे अपलोड कर देंगे, पर तो नहीं हो सकी क्योंकि हजे टैक्नीकल दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सैटअप तैयार हो रहा है, तां हजे भी तुहानूं मैं डब्बी दे विच ही शो हो रहा है। बट फिर भी कमाल ये है भी जोश मेरे च किवें आ गया। ये जोश बच्चों तां आ गया, सिर्फ तीजा दिन है ते अपने 3000 सबसक्राइबर क्रॉस करन जा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा बच्चों मैनूं खुशी हो रही है। तो आपां हुण टाइम वेस्ट ना करिए, एक लास्ट टाइम फिर कह रहे आपां भी तुसीं हले भी सारे किते अपने पंजाब दे विच इस चैनल नूं शेयर करो वध तों वध। ऑलरेडी मैनूं बहुत खुशी है, सारे बच्चे आपदा चैनल समझ के शेयर कर भी रहे हैं, सैकड़े बच्चे स्टेटस लगा रहे हैं, हले मैं सारा कुछ देख रहा हूं, शो भी हो रहा है, तो बहुत बहुत वड्डी गल है ये एक साधारण चैनल वास्ते। ठीक है, हुण अपने जो 3rd क्लास है सारे पेपरां वास्ते है, सारे पेपरां वास्ते है। हुण बड़े मुद्दे की आपां गल कर लईए। मुद्दा यही है भी सर बार-बार पूछ रहे सर मैं PSPCL देना जी, मेरा पेपर नेड़े आ गया, मेरा SSC GD दा जी, मेरा बैंकिंग दा, मेरा पंजाब एग्जाम, जो भी एग्जाम है बच्चों पहला टॉपिक वही चक रहे हैं ਜਿਹੜੇ हर बच्चे ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। इमेजिन करो इवन मास्टर कैडर SST वास्ते सारे टॉपिक अपने बेस्ट होंगे, पहला आप उही तरीके नाल सारी जीके कवर करांगे। बैंकिंग वास्ते हो गया, PSPCL वास्ते हो गया, SSSB वास्ते हो गया, हर पेपर वास्ते आप टॉपिक्स कवर करांगे। दूजी गल ये कंप्लीट होगा बच्चों, कंप्लीट होगा। हले बच्चे मैनूं पता की पूछ रहे हैं, सर तुसीं कोर्स पूरा करा दोगे, सर तुसीं राह च तां नहीं छड्डदे, 4 दिन तां नहीं आउंदे, 5 दिन तां नहीं आउंदे। हुण तां कमलिओ मैं चाह के भी वीडियो कोर्स बंद नहीं कर सकदा, चाह के बंद नहीं कर सकदा। तुसीं इन्ना सपोर्ट कीता मैनूं, सिर्फ 3 दिनां च इन्ना जोश भरिआ, 5 किलो भार उठ गया, तुसीं किलो फिर वधाता, माड़ी मोटी गल है। हुण तां मैं चाह के भी बंद नहीं कर सकदा। हुण तां ओह गल आ मतलब तुसीं डांगा लैके मैं कहना घर बाहर तक किहड़ा ना आ जाओ भी बंदे दा पुत्त बन के क्लास ला। हुण नहीं अपना गैप पैंदा, चिंता ना करो। बाकी हजे तां अपनी ऐप बन रही है, सारे बच्चे जिहड़े ऐप करी जांदे ने, ऐप भी अपनी बन रही है, पूरा फुल फ्लैज तरीके नाल सारा तुहानूं कंटेंट मिलूगा बच्चों, वधिया तरीके नाल सारी जनरल अवेयरनेस आपां कवर कर दांगे, नो टेंशन नो फिकर। ठीक है ना, बस ये बने रहो, तुहाडा काम तुहानूं पता ही है बार बार की है, अज आपां 2 मिनट ही तो बोले। दूजी गल एवरी क्लास PDF बच्चों हजे भी जो बच्चे नवे जुड़ रहे हैं स्पैशल तौर पर बच्चे ऑब्वियस है हजे तो 10 दिन सारे बच्चे नवे जुड़नगे तो उन्हें शुरू से 2 मिनट लाने पैंदे। ठीक है, इस नंबर ते 9814 32746 इस नंबर ते तुसीं मैनूं मैसेज करना है। मैसेज करन तो बाद मैं पहले आपदा सुन की है, सुन लो बहुत ध्यान नाल सुनना है। मैसेज करन तो बाद पेशेंस रखियो, भाजी ना बनाया करो भी 18 मैसेज कर देना हेलो 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 हेलो, ऐ नहीं कमल कुटना, टाइम लगूगा। कल तक मैनूं घट्टो घट्ट 1700 मैसेज बच्चों पहुंच चुके, 1749 मैसेज कल्ला बंदा है। तुसीं आप देखो भी कल्ला बंदा मोबाइल चक्की बैठा, बांह दुखण लग जाती है। मैं ब्रॉडकास्टर लिस्ट बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बाकी अपने शाम तक टेलीग्राम चैनल ही बन रहा है, नो फिकर नो टेंशन, सारा कुछ हौले हौले होंदा जाऊगा। बट फिलहाल मेरा क्वालिटी वाल ध्यान है, क्वालिटी कंटेंट वाल ध्यान है भी आप सारे पंजाब दे विच स्टूडेंट्स नूं बेस्ट कंटेंट देना, बेस्ट कंटेंट। जोर तो मेरा उस चीज ते है, यह जी पब्लिसिटी तो आप करनी नहीं, बिजनेस तो आप करनी नहीं, क्योंकि सारे बच्चे बार बार सिर्फ फी कितनी है, फी कितनी है, वो कमले क्लासां यार यूट्यूब तो चल रही काहदी फीस है। मैं सुनूं क्या है फीस नहीं लैंदा इस कोर्स की, पर तुसीं काहनूं टिकदे हो। मैं बस सिंपल खर्चा लूंगा, खर्चा पानी तां लूंगा बच्चों तुहानूं पता ही है, सैटअप बना रहे हैं, PDF का खर्चा है, उसमें पहले मैं हिंट देता सीगा भी 200 मैक्सीमम होगा, बस इदू वध प्राइस नहीं होना। वो भी अपनी ऐप बन जान दो, ओदा कुल मिला के तुहानूं उत्थे नाल सारा कंटेंट वधिया इलैबोरेटिव तरीके नाल मिल जा करूगा, सारा प्रॉपर सारा कंटेंट शो होगा। उत्थे प्रैक्टिस भी आपां स्टार्ट करांगे, प्रैक्टिस सैशन आपां स्टार्ट करांगे, तो ये कोई चार्ज नहीं हैगा, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ फीस नहीं मनना। ये तो अपने समझ लो अपने एक दूजे का मोह प्यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ भी चल ठीक है यार ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 200 रुपए ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ कि ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰਾ ਆ ਵੀ ਕਰਾ ਆ ਵੀ ਕਰਾ ਵੀ ਰੁਪਿਆ 200 ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ कोई फीस, बस इन्नी फीस होनी है। ये SSSB पेपर तक 1.5 महीने च आप पूरा दिन रात एक कर देंगे प्रैक्टिस सैशन मास्टर कैडर। मैं बहुत थैंक यू करना चाहना यार, बस एक मिनट ही होर लाऊंगा, एक तो लाउंदा ही नहीं पूरा। फ्लैगशिप कोर्स ते मास्टर कैडर कोर्स वाला जिहड़े बच्चा ने कोर्स एनरोल किया, वैसे इन्नी फीस भरी हुई है
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੈਟਅਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਟਅਪ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੈਟਅਪ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। 4 ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜਕੜ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਦੀ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਦੂੰਗਾ ਸੋਥੋਂ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੋਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਨੀਗਾ, ਐ ਉੜਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਲਕਦੇ ਫਿਰੋਂਗੇ, ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਦਾਂਗੇ, ਬਸ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਮੰਨਣਾ, ਕਲਾਸ ਦੁਬਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। 120 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੋ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਲ 10-10 12-12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਸਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੋਕੜਾ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਰੋਕੜਾ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਆਪਾਂ ਐਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਨੋਬਲ ਆ ਦੂਜਾ ਨੋਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਨੋਬਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਨੋਬਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ। ਇਹ ਨੋਬਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਐਲਫਰੈਡ ਨੋਬਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਐਲਫਰੈਡ ਨੋਬਲ ਨਾਮ ਦਾ, ਐਲਫਰੈਡ ਨੋਬਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਖੋਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 300 ਪਲੱਸ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ, 300 ਪਲੱਸ ਪੇਟੈਂਟ। ਇਨੋਵੇਟਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਖੋਜੀ ਹੈ ਇਹ? ਪੜਾਕਾ ਪੈ ਜੂ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1888 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1888 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਲੁਡਵਿਗ, ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ। ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਲਫਰੈਡ ਨੋਬਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਖਬਰ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾਗਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮੌਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਟੱਪ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਡੈਡ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਦ ਮਰਚੈਂਟ, ਵਪਾਰੀ ਆਫ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਡੈਡ, ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂ ਖੋਜਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਸ਼ੈਟਰਡ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਐਂ ਯਾਦ ਕਰੂਗੀ ਯਾਰ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, 350 ਪੇਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਯਾਦ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 94%, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 94% ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਵਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਆ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ 94% ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾਨ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਟਰਸਟ ਬਣ ਗਏ, ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਕਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਸਿਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੋਬਲ ਹੈ। ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਬੱਚੋ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ 1901 ਚ ਬੱਚੋ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 5 ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਈਆ ਪਹਿਲੀ ਫੀਲਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਆ ਪਈਆ ਦੂਜੀ ਫੀਲਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਵੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ।
समझ गए मेरी गल। 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 5 ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਬੱਚੋ ਮਿਲਦਾ 6 ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਈ ਆ 6ਵੀਂ ਫੀਲਡ ਤੇ 6ਵੀਂ ਫੀਲਡ ਬੱਚਾ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿक्स। 6ਵੀਂ ਫੀਲਡ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿक्स ਦੀ। ਇਕਨੋਮਿक्स ਦੀ ਫੀਲਡ ਬੱਚੋ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 1968 ਚ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ 1968 ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵੀਡਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਸੈਂਟਰਲ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। जो पॉइंट भी मेरा हुंदा नाल दी नाल नोट करना नाल एक्स्ट्रा कोई भी आपां इररेलेवेंट गल नहीं करदे। तुहानूं पता है स्वीडन सेंट्रल बैंक दा खास पॉइंट किहड़ा है ये दुनिया दी ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है। ये दुनिया दी सब तो पुरानी सेंट्रल बैंक है। पता कदों एस्टैबलिश हुई है 1668 च एस्टैबलिश हुई है। इमेजिन कर सकते हैं भी कित्थे वो मुल्क है ते कित्थे अपना मुल्क है। इत्थे अपने उदों औरंगजेब धौना वड्डी जांदा है इस्लाम धर्म कबूलो उत्थे बैंकां खुली जांदियां इन्ना फर्क है। ते इस नूं 300 साल हो गए सी। इन्हां ने फिर 300 सालां दी खुशी दे विच स्वीडन सेंट्रल बैंक वालियां ने इकनॉमिक्स दी कैटेगरी स्टार्ट करती। वाओ क्या बात है। ते याद रखियो ਅੱਜ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 6 ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ। 6 ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਪੀਸ ਹੈ ਤੇ 6ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਹ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡ ਕੇ ਤੰਬੂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੜੇ ਚੀਕਾਂ ਜੀਬਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ। 1300 ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੰਦਾ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈਆਂ ਬਾਉ ਬੂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬੱਚੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਟਾਕਹੋਲਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਚੋ ਸਵੀਡਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਿੱਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਲਫਰਡ ਨੋਬਲ ਦੀ। ਬਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ 6 ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ 5 ਫੀਲਡਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਸਟਾਕਹੋਲਮ ਚ 5 ਫੀਲਡਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਸਟਾਕਹੋਲਮ ਚ ਤਾਂ ਐਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੱਪ ਬਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੱਪ ਬਾਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲੱਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚੋ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੇ ਖੱਪ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਸਲੋ। ਔਸਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਰਵੇ ਦਾ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾਰਵੇ ਆਊਗਾ ਨੌਵੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬੱਚੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਨਾਰਵੇ। ਕੀ ਆਊਗਾ ਨਾਰਵੇ ਸਮਝ ਗਏ। 6 ਫੀਲਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਕਹੋਲਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਸਲੋ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਾਕੜ ਫੈਕਟ ਸਟਾਰਟ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨੋਵੇਟਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਪੜੋ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। 2 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਲਓ ਵੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ 4 ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਹੈ। ਜੌਨ ਬਾਰਡੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮਨ ਜਿਹਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਬੱਚੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब नॉन मेडिकल काफी स्ट्रॉन्ग सी मैरी क्यूरी दा। मैं कहना क्यूरी फैमिली धमाकेदार ऑफलाइन दे विच कल्ले कल्ले बच्चे नूं पता होगा स्टोरी पढ़दे हुंदे आ। क्यूरी फैमिली
5 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਜਿੱਤੇ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਆਪ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਸਿਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੋਜੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਬ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਫ ਸੈਂਗਰ। ਐਫ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਐਫ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨਸ ਪੌਲਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਫਤਾ ਡੱਕਦੇ ਐ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਐ। ਲਾਈਨਸ ਪੌਲਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਲੌਤਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਨਸ਼ੇਅਰਡ। ਅਨਸ਼ੇਅਰਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਵੀ ਫੱਕਰ ਬੰਦਾ, ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਟੌਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲਾ, ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ 2-3 ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਆਹ 3 ਬੰਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ 3 ਕੈਮਿਸਟਰੀ, 3 ਮੈਡੀਸਨ। ਇਹਦਾ ਕੱਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਟੌਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਟ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੀ ਫਿਰ, ਗੂਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਬੈਠੀ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਕਿਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੜਾਈ ਬਿਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲਾਈਨਸ ਪੌਲਿੰਗ ਇਹ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਬੱਚੋ। 1 ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 4 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜੌਨ ਬਾਰਡਿਨ 2 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸੁਖਣਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੀਕਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੌਨ ਬਾਰਡਿਨ 2 ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਬੋਲੋ ਜੌਨ ਬਾਰਡਿਨ 2 ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਐਫ ਸੈਂਗਰ 2 ਵਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਲਾਈਨਸ ਪੌਲਿੰਗ 2 ਵਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੀਸ, ਲਾਈਨਸ ਪੌਲਿੰਗ 2 ਵਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੀਸ, ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਇਦੋਂ ਵੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹ 4 ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ 28 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਹਰ ਵਰਡ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਰ ਸਲਾਈਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆ ਸਟਾਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਲਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ICRC ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ 3 ਵਾਰੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਇਕਲੌਤੀ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ 90% ਭੜਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਸੋਈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, 1917, 1944, 63, ਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ। ICRC ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ UN, ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਕਸਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਮਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर रेफ्यूजीज, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज ये जितया बच्चों 2 टाइम्स, ये जितया 2 टाइम्स। एक पॉइंट बड़ा प्यारा याद आ गया यार, ये दोनों बॉडियां जिन्हें 5 नोबल प्राइज जित ले, तुहानू पता है ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਨੇਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਨੇਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੇਰ ਨਾ ਆਉੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, WIPO ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਮੈਟੀਰੀਓਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ILO ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ISO ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬॉडी ਜਿੱਤੀ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ 2 ਟਾਈਮਸ। 4 ਬੰਦੇ 2-2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਆ 2 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ 3 ਤੇ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਵੀ
इस बैंड तो बिना मैं कहना ये अवार्ड अधूरा है। ये फैक्ट एडा धमाकेदार है, दुनिया का सब तो बड़ा अवार्ड पता होना चाहिए बच्चों। यंगेस्ट ते एल्डेस्ट, सब तो छोटी उम्र का पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर लड़की है, पाकिस्तान की बेटी कहा जाता है मलाला यूसुफजई। वैसे पाकिस्तान नाम तो तुहानू पता ही है, परसों का अखबारों से बहुत आ रहा है। वैसे आप उस चीज की गल अज की क्लास नहीं करनी। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक है। खिडारी है, हार जित बनी आई है, भी हार गया अपने ठीक है, वह भी बंदे है, वह भी जितन के हकदार है, वधिया खेडदा है। ये तो आउण दी डे, आउण दी सपोर्ट कुछ भी हो सकता है यार, किड्डी गल है भी गेम नू गेम ते अपने ने की टारगेट किया है, क्योंकि उस बंदे दी कौम तुहानू पता है, मुहम्मद शमी दी मैं गल कर रहे हैं भी बहुत अखबार भी अखबार ते भी आ गया, रही खबर अखबार ते भी आ गई, कमाल दी गल है भी किवें उस भी आपां किवें एक बंदे दी उहदे रिलीजन करके उस बंदे नूं आपां मैंटली हर्ट करी जांदे हैं। सारा हले वर्ल्ड कप है, वो बंदा मैच विनर है, टॉप क्लास बॉलर है। अब ऑब्वियस है नड़ कमाल तो यही है भी हर डिपार्टमेंट च अपने इंडिया दे फेल होए है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, आउट तो अपना जीरो है, बंदा अपना एक नहीं आउट करा गया, तो कला शमी कसूरवार बेचारा किवें हो सकता है। चलो फिर आप बाद च गल करांगे यार, खुला टाइम कोई चक्कर वाली गल नहीं। मलाला यूसुफजई याद रखियो बच्चों, ये सब तो छोटी उम्र की लड़की है, इन्हें जित लिया सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र दे विच। मैं कहना हले नोबल प्राइज नूं जानकारी भी नहीं होनी ते जित भी गई, कमाल की गल है। हुण ये वूमन है, मैं तुहानूं एक पॉइंट दसा यार, वूमन पेपर च ना आवड़े अज आ पॉइंट वाले हो गया ना, शॉर्टकट है तुक्के मारन दा। वूमन जे ना आवड़े, वूमन नूं पता किहड़ा नोबल प्राइज सब तो वध मिलिया है। वैसे अपने पंजाबियां वास्ते थोड़ा जिहा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो सकता है, वूमन सब तो वध जित्ती भी है शांति वाला, पीस, शांति। मलाला यूसुफजई भी 17 साल की उम्र दे विच शांति वाला अवार्ड जित्ती हुई है। सब तो वड्डी उम्र का बंदा अपना जॉन है, जॉन कहंदा हजे तो मैं गुड इनफ है, कहंदा हले तो जट चोबर पिया है भी अवार्ड लैण दा हकदार हैगा मैं, दिओ कहंदा अवार्ड मैनू। जॉन गुड इनफ जित्तिया 97 साल की उम्र दे विच। इनू बच्चों मिलिया केमिस्ट्री वाला, इनू मिलिया अपना केमिस्ट्री वाला, समझ गए। ये चीज आप याद रखनी है। ये अमेरिका का है, वो अपना पाकिस्तान का। वैसे तुहानू पता है नोबल प्राइज की खास गल की है, अब वर्ड आप अगे बड़ा पढ़ांगे, पॉस्थुमसली। आ तो बड़ा अगे पढ़ना आप, पॉस्थुमसली। पॉस्थुमसली का मतलब एक हुंदा रॉनियसली, रॉनियसली वो ई साइलेंट होंदी है। हर तुहानू अंग्रेजी भी सिखाउणी है, बड़ा कुछ सिखाउणा, पुछो ना यार, अंग्रेजी अंग्रूजी के तो हम चीप कट देंगे। रॉनियसली की हुंदा, रॉनियसली हुंदा गलती नाल, जिवें वो गलती नाल उन्होंने एल्फ्रेड नोबल की खबर लाती सी, उन्होंने कहते आपां रॉनियसली ये काम हो गया। पॉस्थुमसली मतलब हुंदा जेड़े बंदे दा जिउंदे जी मुੱਲ नहीं पैंदा, फोटो देख के कहंदे बंदा घैंट सी ओए, अवार्ड देना सी बेचारे नूं यार। जेड़े बंदे नूं अवार्ड मरण तो बाद मिलदा है उन्होंने कहंदे पॉस्थुमसली। ते नोबल प्राइज पॉस्थुमसली अवार्ड नहीं दिंदा, ये गल आप याद रखनी है। हाँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक बंदा आप कल ही पढ़ के गए हैं, डैग हैमरजॉल्ड, इहदी हो गई सी मौत एरोप्लेन क्रैश दे विच, तां करके इस बंदे नूं मौत तो बाद मिल गया सी। अं तक बंदा होर भी है बट आप एडे रेलीवेंट पॉइंट नहीं पाने। एरिक एक्सल नाम का बंदा है, तुसीं ओवरऑल याद रखना है। यंगेस्ट कौन है? मलाला। एल्डेस्ट कौन है? जॉन गुडइनफ। आईसीआरसी 3 बारी, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज 2 बारी। सारे पॉइंट आप याद रखने हैं। चलिए लो वे, बड़ी इज्जत कर रहे हैं इस अवार्ड की, जब उनका शुरू किया है पूरा डब्बी तुरी जाने, बड़ा घैंट है, बड़ा घैंट है। बट दुनिया दे विच बच्चों 2 बंदे इहो जे भी आ गए जिन्हां ने ये अवार्ड डिकलाइन करता, कहंदे जी सानू नहीं चाहिदा, साथों नहीं चाहिदा, किनू मर्जी दे लो। हाँ की होए, ये कोई लोकल अवार्ड नहीं भी पीटीसी अवार्ड कह लो, या कोई होर अवार्ड कह लो, या कोई अपना नेशनल अवार्ड कह लो, या कोई एशिया का अवार्ड कह लो, दुनिया का बड़ा अवार्ड है। जीन पॉल सार्त्रे, इनू मिलिया सी लिटरेचर वाला। मैं कहना क्या परसनैलिटी है जीन पॉल सार्त्रे साहब, दुनिया दे विच इहने कदे अवार्ड ही नहीं लिया। ये कहंदा इस बंदे ने प्रचार भी किया, ये कहंदा राइटर नू अवार्ड लेने नहीं चाहिए यार, क्या बात है। कहंदा राइटर नू अवार्ड लेने नहीं चाहिए, कहंदा राइटर अवार्ड लैण तो बाद राइटर एक इंस्टीट्यूशन बन जाती है, कहंदा राइटर दी सोच पलट जाती है।
ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਓਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੈਵਤੀ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀਨ ਪੌਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਲੀ ਦੁੱਖ ਥੋ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਲੈਣ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਲੀ ਦੁੱਖ ਥੋ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਸੀਗਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਜੜਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਬਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ the peace had not yet been established। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਲਫਰਡ ਨੋਬਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ the merchant of death is dead। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦੇਗਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੌਦਾਗਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਲੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਆ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਟਫ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, PDF ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੋ, PDF ਫਾਈਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ ਕੱਲ ਚ 1700 ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, 1700 ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮੈਸੇਜ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੀ ਮੈਸੇਜ ਠੋਕ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈਲੋ 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 ਲਾਲ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਖੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ 5000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਤੱਕ 5000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ, ਤਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਈਵ, ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਦੌਰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਗਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਬੱਚੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੋ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ। CV ਰਮਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ। CV ਰਮਨ, ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚੋ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਦਰ ਟੈਰੀਸਾ, ਵੂਮੈਨ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ? ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ, ਪੀਸ। ਕਬ ਮਿਲਾ? 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1979। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਹੈ, 1998। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ CV ਰਮਨ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਟੈਗੋਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਘੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ, ਕੈਲਾਸ਼, ਲਾਸ਼, ਸਤਿਆਰਥੀ, ਅਰਥੀ, ਬੜਾ ਡੈਡਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ, ਪੀਸ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਘੈਂਟ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਤੇ ਆ ਪਈ ਆਪਣੀ ਮਲਾਲਾ ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ 2014 ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਿਫਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਡੀ ਬਹਿਫਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
चलो बई चलो अगला पॉइंट फिर आप देखने जा रहे हैं। हुण देखो आ इंडियंस है, ये 5 बंदे लिखे है, पर जेडे बंदे जेडे स्टूडेंट्स पहला किते पढ़े हुए है वो सोचते होंगे सर ने कुछ बंदे मिस करते अड़ी हुए, नहीं कीते। आप है अगली स्लाइड पे लिखे, अड क्यों लिखे है, लाओ दिमाग किते आना कहते सर इधर स्लाइड मुक गई सी, आप वो बंदे इकट्ठे भी बांट सकते सी, बट आप अड क्यों लिखे है, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ यूएस चले गए, यूके चला गया, अभिजीत बैनर्जी यूएस चला गया, बट है अपने इंडियन पर धक्के ना पढ़ाई जाने आप। फिर अपना आ गया हरगोबिंद खुराना, लो भी खुराना तुहानू पता खुराना अपने तो हॉस्पिटल भी है, बस फिर खुराना अपने हॉस्पिटल है, मैं कहना बठिंडे वाले तो नहीं भुलते भी खुराना साहब नूं फिर हॉस्पिटल च की हुंदा है, दवाई बूटी होंगी है, खुराना हॉस्पिटल है ते इहनूं बच्चों मिलिया मैडिसन दवाई बूटी वाला मिलिया, हुण हस्पताल च दवाई बूटी मिलू तो सुनिया मैं हस्पताल च मैं फिल्म देखण गया मैं भी कित्थे आवां हस्पताल च कित्थे फिल्म देखी है ना किहड़ी किस्मत टू ऐं तां नहीं हुंदा, हस्पताल इज इक्वल टू मैडिसन ते खुराना इज इक्वल टू हॉस्पिटल इज इक्वल टू मैडिसन ते इहदा बच्चों फिर साल किहड़ा है 1968 है 1968 सुब्रमण्यम चंद्र शेखर इहनूं मिलिया बच्चों फिजिक्स दा, ये बन गई पी आ बन गई एस, एस पी दे रैंक याद रख लो, समझ मेरी गल। इनू मिलिया जेड़े साल आप बच्चों पहली बार वर्ल्ड कप जितया उस साल अपने साहब जी जितया सुब्रमण्यम चंद्र शेखर, फिर अपने आगे वेंकट रमन रामा कृष्ण, वेंकट रमन रामा कृष्ण ये जिते है केमिस्ट्री दा, ये बच्चों किहड़े साल जिते है 2009, लो भी फिर अपना आ गया अभिजीत बैनर्जी, जमा हुण तां नेड़े वजे आपां 2019 जी, पर कमाल पता हाँ इसकी फील्ड किहड़ी है इकनॉमिक्स, पर कमाल पता की है इन्हां दे घरे कलेश टल गया क्योंकि अभिजीत बैनर्जी नूं जदों इकनॉमिक्स दा 2019 दे विच नोबल प्राइज मिलिया नाल इहदी वाइफ नूं भी मिल गया, चक लो भी नाल इहदी वाइफ नूं भी मिल गया, नहीं तो बाले करे जफो जफी होंदी, इहदी वाइफ मालूम है कौन है, ईस्थर डफलो, ईस्थर डफलो ना तो पता लग गया सुनो, वैसे बिच पंजाबी ना वर्ड दो डफलो तो ईस्थर डफलो, ईस्थर डफलो ये ओवरऑल नोबल प्राइज के इतिहास दे विच 6वीं जोड़ी है, कितनी जोड़ी है क्योंकि पहला तो फिर तुहानू पता ही है पहली जोड़ी केड़ी है मैरी क्यूरी फैमिली वाली, क्यूरी फैमिली तो बड़ी धमाकेदार है, 5 नोबल प्राइज जित्ती बैठी है, ओदा हसबैंड ओदी कुड़ी गाहां ओदी कुड़ी दा मैं आपां देख ही लिया, याद रखना आपां। अपना अभिजीत बैनर्जी है, ये बच्चे अपने इंडियन सारे आपां याद करने हैं। हुण आपां करदे हां क्विक रिवीजन क्योंकि रिवीजन कराउण दा मैनूं बहुत शौक है, मिंटो मिंटी भड़कावांगे, चिंता ना करियो सारा कंटेंट याद करना है, कल्ला कल्ला पॉइंट सिलेक्शन दे सोडे दे विच सिर्फ 1 तो 5 नंबर दा फर्क हुंदा है, जे टफ लैवल भी पढ़ोगे तो बस वो मारनी पऊगी, तो नौकरी इस साल पक्की है, नौकरी इस साल की है पक्की है, हर चीज पढ़नी है, एक ही पॉइंट छड्डना। नोबल प्राइज कदों शुरू होया 1901 च, कित्थे मिलदा है स्टॉकहोल्म दे विच, एक नूं छड्ड के किहड़ा पीस वाला, कित्थे मिलदा है ओस्लो नॉर्वे दे विच। किन्ने बंदे 2 जितण वाले 4, जॉन बार्डिन 2 बारी फिजिक्स, एफ सेंगर 2 बारी केमिस्ट्री, मैरी क्यूरी 2 बारी फिजिक्स केमिस्ट्री, चौथा फिर वर्ल्ड क्लास बंदा लाइनस पॉलिंग 2 बार जितया किहड़ा केमिस्ट्री ते पीस, दोनों बार जिते है अनशेयर, आईसीआरसी 3 बारी, यूएनएचसीआर 2 बारी, सोई जी एल्डेस्ट वड्डी उम्र दा जॉन गुडइनफ, छोटी उम्र दा मलाला, सोई जी मलाला भी आप अगे पढ़ांगे तो बहुत कुछ पढ़ना है, चिंता ना करो, मैं कहना है कोर्स ही चलता रहूगा, किते इसे फिक्र च ना रहो, किते अं सुकी जाते हो भी क्लास अज भी आई तो दसी जाना क्लास अज दोबारे बना के पा रहे हैं, किते दिमाग दे विच घंटी ना बज जे भी सर तो आया नहीं जां सर बीमार ना हो मसां ठीक होए, समझे मेरी गल। दूजी गल
फिर आप देखने इंडियंस, रविंद्रनाथ टैगोर है 1913 लिटरेचर है, सीवी रमन है फिजिक्स है 1930 है, मदर टेरेसा 1979 शांति है, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स है 1998 है, कैलाश सत्यार्थी पीस है 2014 है, हरगोबिंद खुराना 1968 1968 मेडिसन है, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ये अपना फिजिक्स है 1983 है, वेंकट रमन रामाकृष्ण 2009, अभिजीत बैनर्जी 2019 है। सारा टॉपिक याद रखना बच्चों। जो बच्चे नवे जुड़ रहे हैं मैं कहना उन्होंने जोड़ो, छोटा जोड़ना फर्ज है, क्योंकि मैं हूं ध्यान दे रहा कंटेंट वाल, हूँ मैं ध्यान शेयरिंग वाल नहीं दूंगा। थोड़ा आपका चैनल है, इस हफ्ते आप 5000 सबसक्राइबर क्रॉस करना, कि मर्जी करना भी सकते, गवांढियों उठा के हुणे करा के आओ। सारे पंजाब दे विच ये चैनल अपना पहुंचना चाहिए वधिया तरीके अपनी, बस ऐप आ रही है, सारे कोर्स वगैरह मास्टर कैडर SST कुछ भी है, नाले कोई फीस का चक्कर ना बने, आ सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे, सारा करवावांगे, नाले ये क्लासां चलदियां रहणगियां। जल्द ही अपने नाल बाकी फैकल्टी मैंबर भी आ रहे हैं, चाहे वो मैथ है चाहे वो रीजनिंग है, सारा कुछ है यार। इंग्लिश दी क्लासां जिहड़ा टॉपिक जिवें कहोगे उवें करवाया जाऊगा, तो वो भी बेस्ट, क्योंकि मैं बिलीव बेस्ट च करदा, समझे मेरी गल। चलो फिर तुसीं भी आपदा बेस्ट देना है, नप दो सारे बटन। दूजी गल कमेंट सैक्शन, जे तुसीं बच्चों मैनू मैसेज करदे हो, तुसीं मेरी प्रेस करदे हो, बहुत वधिया लगदा है। तुसीं मैनू मैसेज करने बजाय ना सीधा यूट्यूब कमेंट सैक्शन उत्थे सारे मैसेज करया करो, उत्थे मैं सारे या मतलब विजिट भी करदा रहना, बार बार देखदा रहना, क्योंकि मैं तुहानूं पता है फिर मैनूं अद्धा पौना घंटा लाउणा पैंदा नवें चैनल दा, चाही वाला होया पिया, ब्याह जिन्ना चाह होया पिया, समझे मेरी गल। चलो ठीक है, फिर आपां हुण टाइम वेस्ट ना करिए, आपां फिर बच्चों मिलदे हैं कल नूं, एक बार फिर मिलदे हैं वधिया टॉपिक दे नाल, वधिया इंटरस्टिंग कंटेंट दे नाल। मैं फिर कह रहा मेहनत आपां जारी रखनी है, कोई शॉर्टकट जिंदगी च नहीं हुंदा। दुनिया सब तो सौख काम पढ़ाई है, बंदे पुत बन के पढ़ते जाओ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर बच्चों आप कल नूं। सत श्री अकाल फिर सारिआं नूं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।